پروگرام دن بھر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ ذیشان بشیر. ناظرین، بنگلہ دیش کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جہاں انسانیت کے خلاف جرائم کی بین الاقوامی عدالت نے سابق وزیر اعظم 78 سالہ شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی ہے. فیصلے کے مطابق 2024 کے حکومت مخالف مظاہروں کے دوران سیکورٹی فورسز کے طاقت کے استعمال سے سینکڑوں افراد مارے گئے اور شیخ حسینہ نے مبینہ طور پر کارروائیاں روکنے کی بجائے اس کے احکامات جاری کیے. عدالت نے کہا کہ ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور مہلک ہتھیاروں کا استعمال بھی حسینہ واجد کی منظوری سے ہوا. اسی کیس میں سابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان کمال کو بھی سزائے موت سنائی گئی ہے. فیصلہ ڈھاکہ میں سخت سیکورٹی کے درمیان سنایا گیا. بنگلہ دیش گزشتہ سال طلبہ کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں اور پرتشدد کریک ڈاؤن کے باعث شدید سیاسی انتشار کا شکار رہا. اقوام متحدہ کے مطابق چند ہفتوں میں تقریباً 1400 افراد جاں بحق ہوئے، جسے 1971 کے بعد بدترین سیاسی تشدد قرار دیا جا رہا ہے. شیخ حسینہ اگست 2024 سے نئی دہلی میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں. شیخ حسینہ کے بیٹے اور مشیر کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل اسی وقت کی جائے گی جب ملک میں جمہوری حکومت بحال ہوگی. عدالتی فیصلے پر حکومتی حامیوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق یہ فیصلہ بنگلہ دیش کے سیاسی مستقبل اور 2026 کے عام انتخابات کے لیے ایک سنگین اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے. ایسے میں یہ سوال اہم ہے کہ کیا حسینہ واجد کے خلاف فیصلہ انسانی حقوق کے لیے تاریخی پیش رفت ثابت ہوگا؟ انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، میں تعارف کرواتے چلوں. جی آر بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سفیر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی آر بلوچ صاحب. احمد بلال صوفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں. صوفی صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی آر بلوچ صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو بتائیے گا اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے، اسپیشلی اگر ہم بنگلہ دیش کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کریں تو آنے والے وقت میں کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا؟ جی، میرا خیال ہے اس کو میں دو طرح سے دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ڈومیسٹکلی جس طرح آپ نے بالکل درست فرمایا، وہ بڑا واضح ہے کہ وہاں ایک میجورٹی رائے میں یہی بتایا گیا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے چونکہ ان کی اپنی جوڈیشل پروسیس سے ہوا ہے اور وہ بہت بڑی تعداد جو ہے اس فیصلے کو مان رہے ہیں. اور ساتھ ہی اب چونکہ الیکشن آنے والے ہیں تو اب دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ کیا یہ فیصلہ مزید پولرائز کرے گا بنگلہ دیش کی سوسائٹی کو، کیونکہ ایک پولرائزیشن کا تو امپریشن ہمیں مل رہا ہے جب سے یہ انٹرم حکومت آئی ہے. دیر از این اپوزیشن، چاہے وہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن عوامی لیگ کی بھی اپنی ایک فالوئنگ ہے. اور ساتھ ہی اب چونکہ اس میں نوجوان لیڈرشپ آئی ہے، ایک نیا پروگرام لے کے آئی ہے، اور وہ بنگلہ دیش کو ڈومیسٹکلی اینڈ انٹرنیشنلی ایک نئے خطوط پہ استوار کرنا چاہ رہے ہیں اس کی پالیسیز کو. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹکلی بھی ٹینشنز ہوں گے اور انٹرنیشنلی بھی ایشوز ہوں گے، اسپیشلی ان کے جو ریلیشن شپ ہے ود انڈیا. سر، آپ نے عوامی لیگ کا ذکر کیا ہے، لیکن اس جماعت پر تو پابندی لگائی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں بنگلہ دیش کے، اس میں کوئی کردار اس کا ہو سکتا ہے موجودہ صورتحال میں؟ ڈسرپٹیو فورس تو ہوگی فار شیور، نمبر ون. نمبر ٹو، جو اس کے فالوورز اندر ہیں اور جو باہر بیٹھے ہوئے، وہ ڈیفینیٹلی مختلف ذرائع سے اور مختلف فورمز پہ الیکشنز کی لیجیٹمیسی اور ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس کو ضرور کوشچن کریں گے. اور یہ جو فیصلہ ہے وہ ایز اے نیریٹو اس کو مضبوط کر سکتا ہے. لہٰذا اس لحاظ سے ٹائمنگ کا مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹائمنگ کس طرح سے ایک سموتھ ٹرانزیشن ٹو اے الیکٹڈ گورنمنٹ میں کہیں مداخلت نہ ہو جائے. مجھے صرف اس چیز کا ڈر ہے کہ یہ فیصلہ کیونکہ بہت قریب ہے، 26 آئی تھنک مارچ میں ہے یا اپریل میں الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس کے قریب ہونا اور پھر تو اس سے ڈسرپشن ہو سکتی ہے. چونکہ ہم تو پاکستان کی پوری قوم اور پورے لوگ اور حکومت، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسٹیبل بنگلہ دیش ہو، ایک ایسا بنگلہ دیش ہو جس میں ڈسرپشن نہ ہو، تاکہ جو اب نئی اوپننگ پاکستان بنگلہ دیش کے ریلیشن شپ کی آئی ہے وہ آگے بڑھ سکے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشن شپ کی آپ نے بات کی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن احمد بلال صوفی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. احمد صاحب، یہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز کی بھی بات کی جی آر بلوچ صاحب نے،
شیخ حسینہ کے خلاف جو فیصلہ عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش کے بھارت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کوئی بنیادی تبدیلی آپ کے خیال میں آ سکتی ہے؟ جی میرا خیال ہے میں اس تبدیلی کو زیادہ اس حوالے سے تو نہیں دیکھ رہا کہ کوئی ڈرامیٹک تبدیلی آئے گی، بیکاز آبویسلی جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی خواہش ہے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا، اور جو اس وقت پذیرائی ملی ہے فضل الرحمان صاحب کو، اس کے علاوہ پاکستان سے جو لوگ بھی بنگلہ دیش میں گئے ہیں، تو بنگلہ دیش کی عوام کی جو میں سمجھتا ہوں سپورٹ ہے اور سینٹیمنٹ، وہ بہت زیادہ پرو پاکستان ہو رہا ہے، اور ایکچولی وہ پہلے بھی تھا، اس کو تو دبایا گیا تھا، اور بنگلہ دیش کے لوگوں سے اور وکلا سے جب بھی ہم بین الاقوامی فورمز میں ملتے تھے تو وہ اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، اور انفارچونیٹلی حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت اس کو پریونٹ کر رہی ہوتی تھی، لیکن بہرحال تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی مزید تعلقات ہمارے آپس کے ان کا بگاڑ پیدا ہوگا۔ ٹھیک جی آر بلوچ صاحب، یہ فرمائیے گا، ایک تو یہ جو ریلیشنز ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ کیجیے گا، اور سیکنڈ جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے بھارت، اب کیا اس عدالتی فیصلے کے احترام میں شیخ حسینہ واجد جو کہ سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں بھارت میں، اس کو بنگلہ دیش کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ جی بلال صوفی صاحب سے سوال ہے یا مجھ سے ہے؟ آپ سے ہے جی آر بلوچ صاحب، آپ سے۔ جی دیکھیے، یہ بات تو واضح ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے، اس کا مطلب وہ تبادلہ ہو سکتا ہے جو مجرم ٹھہرائے جائیں کسی بھی ملک کے اندر، لیکن اس میں شاید بلال صوفی صاحب ہمیں زیادہ مزید اس پر روشنی ڈال سکیں گے، لیکن جو میں سرسری دیکھ سکا ہوں کہ اس میں شاید کوئی ایسا کیویٹ ہے کہ اگر انڈیا کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ جو کنوکشن ہے وہ کسی طرح سے پولیٹیکل موٹیو کے ساتھ ہے، تو وہ لیگلی اس سے ڈکلائن کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو جیسچر بذات خود بنگلہ دیش کا کہ اسی دن جس دن کنوکشن ہوئی ہے اس دن ہی انڈیا کو کہنا کہ اس کو ایکسٹراڈائٹ کرے، یہ اندیہ دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مزید اور ٹینس کرے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے لیے ایک ڈیلیما بھی ہوگا کہ کیا وہ اپنے پرانی اتنی الائے کو واپس کر دے، یا جو ڈاؤن ورڈ ابھی ٹریجیکٹری ہے بنگلہ دیش انڈیا کی اسی کو کنٹینیو رکھے۔ اور ڈیفینیٹلی ایز این انڈین دے مسٹ بی تھنکنگ کہ جو ویکیوم ہوگا کریٹ ان کے نہ ہونے سے یا مزید ٹینشن سے، it will definitely be filled by Pakistan and China۔ تو وہ بھی اپنی جو ہے وہ کارڈز کو اس طرح سے کھیلیں گے، لیکن انڈیا کے پاس اس میں بہت نیرو آپشنز ہیں کہ اگر وہ واپس ان کو ایکسٹراڈائٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو اپوزیشن اس وقت ہے اینٹی عوامی لیگ یا اینٹی حسینہ، وہ مزید مضبوط ہو جائے گی، اور وہ امپلیکیشن سے اینٹی انڈیا بھی ہے، اور بذات خود انڈیا کے اندر بھی ایسی لابی ہے ود ان دیئر سرکلز ان دی گورنمنٹ ایز ویل ایز ان دی میڈیا، جو شاید ہندوستان کو یہ نہ کرنے دے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے تعلقات مزید اور ٹینس رہیں گے، صحیح، اور اس لحاظ سے بنگلہ دیش کو میں مزید اور پاکستان کے قریب ہوتا دیکھ رہا ہوں، چائنا کے قریب ہوتا دیکھ رہا ہوں، لیکن جو میرے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ کس طرح سے نئی حکومت، یہ حکومت انٹرم ٹرانزیشن کرتی ہے، اور پھر آنے والی حکومت کس طرح سے وہ اسٹیبلٹی لاتی ہے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹرانزیشن کیسے ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ، احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس بارے میں سارے خیال کرے۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری معاملات کی۔ پاکستان نے افغان سرحد غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی ہے۔ حکومت کا موقف واضح ہے کہ پہلے سیکیورٹی اور پھر تجارت۔
तालिबान हुकाम को आगाह कर दिया गया है कि कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई तक किसी किस्म की तिजारती या दीगर सरगर्मियों पर बातचीत नहीं होगी। सिर्फ इंसानी बुनियादों पर महाजरीन की वापसी का अमल जारी है। हुकूमत के मुताबिक शहरियों की जिंदगी और मुल्क की दाखिली सलामती तिजारत या मईशत से ज्यादा अहमियत रखती है। रवां साल पाकिस्तान भर में अफगान शहरियों की गिरफ्तारियों में हैरान कुन इजाफा देखने में आया है। 1 जनवरी से 8 नवंबर 2025 तक मजमूई तौर पर 1,0971 अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल इस तादाद में सिर्फ 9,000 के करीब थी। इसी अरसे में 17 लाख से जायद अफगान शहरी अपने वतन रवाना कर दिए गए हैं। ये इक़दामात मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे और सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान तालिबान को अपने इलाके में कलअदम तंजीमों की पनाहगाहें बंद करना होगी और ईरान और रूस समेत दीगर इलाकाई और आलमी सालिसों की पेशकश का भी खैर मकदम किया गया है। जलाल अचकज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है। जलाल, बताइएगा कि तोरखम बॉर्डर, चमन बॉर्डर तो बंद है, सिर्फ जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। ग्राउंड पर क्या सूरत हाल आप इस हवाले से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाक अफगान और बॉर्डर बाबदोस्ती के करीब जीरो लाइन के साथ मौजूद हूँ। पिछले 37 दिन से पाक अफगान बॉर्डर जो है ना वो मुसलसल बंद है। यहाँ पे अगर तिजारत और पैदल आमदरफ्त की बात की जाए तो पैदल आमदरफ्त पर भी मुकम्मल तौर पर 37 दिन से पाबंदी लगा दी गई है। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे जो है ना ताजरों की बात करें तो ताजरों की करोड़ों रुपए का जो है ना रोज़ाना के हिसाब से जो है ना वो उसका नुकसान जारी है। सड़क के दोनों तरफ जो है ना माल बरदार गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। उसके साथ जो मुसाफिर हज़ारों की तादाद में, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल है, सड़क के दोनों तरफ बॉर्डर खुलने के इंतज़ार में बैठे हुए। यहाँ पे अगर ड्राइवरों की बात की जाए तो ड्राइवर हज़रात भी इस जो है ना वो बड़े नुकसान के साथ जा रहा है। यहाँ पे आते हैं ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से एक होल्डिंग कैंप बनाया गया है। बायोमेट्रिक का उसका जो उस करने के बाद उसको जो है ना पाक अफगान बॉर्डर बाबदोस्ती के रास्ते उसको इजाज़त दी जा रही है। बहुत शुक्रिया जलाल अचकज़ई, हमें सूरत हाल से आगाह करे थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ के पहले सिक्योरिटी और फिर ट्रेड, ये किस हद तक आप समझते हैं कि कारआमद साबित होगा और तालिबान को मजबूर करेगा कि वो इन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे? बिल्कुल सही है जी। एक देखे खुद मुख्तार पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट में फैसले लेगा। और देखें, पाकिस्तान ने पिछले 4 साल में हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा हमने किया। वी एग्जॉस्टेड ऑल ऑप्शंस। तो इसके बावजूद जब अफगान तालिबान रजीम तवातिर के साथ वहां से तश्कीलें रवाना कर रही है, ट्रेनिंग कैंप्स वहां पे 60 के करीब है जो बॉर्डर के साथ साथ है, वहां से अफगान नेशनल्स भी आ रहे हैं, पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। अभी रिसेंटली देखें कैडेट कॉलेज वाना पे हमला हुआ, वो अफगान है। और जो यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ उसमें सुसाइडर भी अफगान नेशनल था। तो उससे पाकिस्तान ने अपने लिवरेजेस तो यूज करने थे, लेकिन अगर आपको याद हो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब कमांड संभाली थी तो उनका क्लियर कट अफगान पॉलिसी दी थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेटस को की बातें नहीं होंगी, हमने कहीं मौजरत खाना रवैया भी इख्तियार नहीं करना है। एज ए हॉट स्टेट हमने डिसीजन लेना इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आपने देखा कि हमने 1 डॉक्यूमेंट रेजिम इम्प्लीमेंट किया है, वो इन यूज अभी हो रहा है। और इसके अलावा स्मगलिंग पे क्रैक डाउन किया गया, उससे बहुत फायदा हुआ है पाकिस्तान को। इलीगल स्पेक्ट्रम पे चेक एंड बैलेंस है। और इसके अलावा जो हमने डिपोर्ट करना शुरू कर दी इलीगल अफगान नेशनल्स फ्रॉम पाकिस्तान। अब जो है कि आपने देखा होगा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने कहा रिसेंटली कि जी हमें पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं करना चाहिए, और अपने ताजिरों को उन्होंने बिजनेसमैन को कहा। तो मेरे ख्याल में इट इज ए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान। तो हमने तो अभी कह दिया, हमने तो एक बड़ा वाजे कह दिया कि ये बॉर्डर्स तब तक बंद रहेंगे जब तक हमारे सिक्योरिटी कंसर्न द कोर इश्यू इज नॉट एड्रेस्ड। और ऊपर से ये भी देखें ना कि इनकी अकल भी नहीं है कि वो समझते हैं कि जब ट्रांजिट ट्रेड होती है समंदर के तहत होती है, अफगानिस्तान इज ए लैंड लॉक कंट्री, किसके पास जाएगी? इधर ईरान के साथ तो बहुत लंबा रास्ता है। इंडिया ने उनको एक रास्ता बना के दिया था, जरंज दिलाराम रोड है जहां से, और फिर वो चाबहार को लिंक करता है। सेकंड है उज्बेकिस्तान है, तो उज्बेकिस्तान को भी बड़ा खतरा है क्योंकि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान में बैठी है। ताजिकिस्तान है,
तो तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, इवन ईरान के जैश अदल है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। सो इनके लिए मुश्किलात हो गए। सो पाकिस्तान के पास देखें 2641 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान। सो इंटायरली 90% ऑफ अफगानिस्तान की और ट्रेड इज थ्रू पाकिस्तान। हम ये बंद कर देंगे, अभी हम कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो आपने ग्रुप्स की बात की है, अभी हमने रिसेंटली देखा इस्तांबुल टॉक्स में हमें तालिबान एक पेज पर नजर नहीं आए। कंधार से अलग इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, काबुल से अलग इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, मुल्ला हैबतुल्लाह कुछ कह रहे थे, हक्कानीस का कुछ और मौक़िफ़ है। तो ये जो ग्रुपिंग है ये खुद अफगानिस्तान के लिए कितनी नुकसानदेह है, और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को आप समझते हैं कि इक़दामात उठाने चाहिए कि हम इसका फ़ायदा जो है वो उठा सके? अल्टीमेटली ऐसे ही होगा। पहले मैं आपको ये बताऊं कि फ्रैक्चर हैं जो हम अफगान तालिबान दो हिस्सों में बटे हुए, एक काबुल वाले हैं, दूसरे कंधार वाले हैं। लेकिन कंधार के अंदर भी लोगों में आपस में तकसीम है। मुल्ला याकूब वो समझता है मैं सही जानशीन हूँ, बीइंग सन ऑफ मुल्ला उमर, और वो मुल्ला हैबतुल्लाह को इतना वो लिफ्ट नहीं कराते हैं। और फिर देखें ये जो मुत्तकी है ये हेलमंड के रहने वाला है, गनी ब्रादर कंधार के रहने वाला है। ऊपर आप आए नॉर्थ ईस्ट में तो हक्कानियों का वहां पे कंट्रोल है। इसके अलावा भी आप देखें वो नॉर्थ में चले जाएं, वहां पे ताजिक बड़े स्ट्रांग है, 27% पॉपुलेशन। मजार शरीफ में जाए उज़्बुक्स का स्ट्रांग होल्ड है, हजारा में आए तो हजाराजात का स्ट्रांग होल्ड है। सो फ्रैक्चर्स तो बड़े नजर आ रहे हैं और इसका है। तो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी यकीनन है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है भी है, पाकिस्तान के पास रिजॉल्व है। मेरा प्रोस्पेक्टिव ये है कि पाकिस्तान को हमें एक बफर जोन यकीनन क्रिएट कर देना चाहिए, जिस तरह तुर्किया ने किया सीरिया में, जब वहां पे हमले हो रहे थे। YPG एक ये कुर्दिश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके अगेंस्ट भी तुर्किया ने ये किया कि सीरिया में वो दाखिल हुए, दे एस्टेब्लिश ए बफर जोन फॉर 30 किलोमीटर अंदर जाके वो बैठ गए थे। तो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि हम एक बफर, जब मजबूरी होगी, जब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान कैन गो फॉर ए बफर जोन एस्टेब्लिश कर सकता है। सेकंड, फिर एक और पॉसिबिलिटी है, देखें कि अल्टीमेट अफगानिस्तान का मकसद था कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को हमने एक शॉर्टेस्ट एक्सेस देना था तो अरेबियन सी, और उस सूरत में वाह खान कॉरिडोर हमारे लिए शॉर्टेस्ट पड़ता है, और जो हमारे 114 किलोमीटर बॉर्डर वहां पे लगती है, और वहां से हम ताजिकिस्तान दाखिल हो सकते हैं। सो पाकिस्तान के पास वाइड रेंज ऑप्शन है। अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि नुकसान अल्टीमेटली उन्हीं का होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में ख्याल कर रहे थे। देखना यह है कि अफगानिस्तान अब इस सिलसिले में क्या फैसला करता है, और जो संजीदा अमल, जो संजीदा पेशकश पाकिस्तान ने उन्हें की है वो उस पर संजीदगी से गौर करता है या आपस की लड़ाइयों में उलझा रहता है।